کر کرم محبوب داور سیدی مدنی میاں پر کر کرم محبوب داور ہاشمی مدنی میاں پر عمر میں برکت عطا کر دین کی خدمت لیا کر. جی حضرت خیریت سے بہت ٹائم ہو گیا آپ سے بات کرے ہوئے. جی بولیے, کون بول رہے ہیں؟ جی میں رفیق بول رہا ہوں دہلی سے. کون بول رہے ہیں؟ جی محمد رفیق. محمد رفیق. محمد رفیق. رفیق جی بولیے. جی حضرت میں یہ پوچھا تھا ایک واقعہ ہم نے حضرت پڑھا تھا کتاب میں, تو یہ واقعہ لکھا ہے مولانا الیاس کاندلوی صاحب کی جو بی امی تھی ان کے تعلق سے. ان کے تعلق سے حضرت یہ مولانا الیاس کاندلوی صاحب جو بانی تبلیغی جماعت ہے نا, ان کی بی امی شاید ان کی نانی یا دادی تھی میرے خیال کوئی. تو حضرت ان کے تعلق سے لکھا ہے واقعہ اس میں کہ وہ جو تھی ان کو ایسا مرض تھا کہ وہ اپنی چرپائی پر ہی جو ہے بول و براز کرتی تھیں. تو حضرت وہ بیمار بہت زیادہ تھی, چل پھر پاتی نہیں, تو چرپائی پر ہی وہ بول و براز کرتی تھیں. تو جیسے وہ کپڑے لگائے جاتے ہیں نا, اس میں اپنا پیشاب اور پاخانہ جو ہے خشک ہو جائے اس کے لیے. تو جب ان کا انتقال ہوا تو اس میں لکھا ہے کہ جب ان کپڑوں کو نکالا گیا تو ان میں سے خوشبو آ رہی تھی اور ایسی نرالی مہک پھوٹ رہی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگھاتا اور ہر مرد عورت تعجب کرتا تھا. چنانچہ بغیر دھلوائے ہوئے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا. تو حضرت یہاں پر یہ مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بی امی جو ان کی الیاس کاندل صاحب کی دادی تھی بنا کر رکھ لیا گیا. جی ہاں, اور اس میں لکھا ہے بغیر دھلوائے انہیں تبرک بنا کر رکھ لیا گیا. تو حضرت یہ تبرک کہاں ملے گا ہمیں, کون سی جگہ پر ہے موجود ہے؟ تو حضرت یہ جو تبرک بنا کے رکھا تھا یہ مطلب کہاں پہ رکھا ہے, اس کا ذکر نہیں کتاب میں کہیں. اب اس سے کیا لینا دینا ہے ہم کو؟ کون سا شریعت کا مسئلہ ہے؟ کیا تبرک لینا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ حضرت اس میں لکھا ہے نا, اس میں لکھا ہے, میں آپ کو پورا پڑھ کے سناتا ہوں. واقعہ لکھا ہے, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بھائی کون سی کتاب ہے وہ؟ جی حضرت کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخلیل. اور اچھی بات, ٹھیک ہے, آپ نے سنایا, میں نے سنا. اس میں ایک ہی بات بولتا ہوں, ابھی جو واقعے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور دوسری بات, یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے, عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے. تو وہ چھوڑو یار, جھوٹ ہوگا بول کے چھوڑو, جو بھی ہو. لیکن حضرت ایک عقیدت کی بات ہے نا, انسان مان لیجیے اب کوئی تبرک ہے, ہمارے پیر صاحب کا کوئی جبہ ہوا یا ان کی ٹوپی ہوئی اور ہمیں پتا ہو کہ ہاں جی ہمارے پیر صاحب کا جبہ ہے, یا ہمارے بہت بڑے استاد محترم تھے ان کا عصا مبارک ہے. جیسے ایسے واقعات کے چکر میں مت پڑو, اس سے کیا لینا دینا ہے حضرت. پھر لیکن مسئلہ یہ ہے نا, یہ کتاب حضرت کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں نا عجیب سے. کیا اعتراض کرنے والوں کو بولو, اس کے علاوہ دوسرا کوئی مطلب اس سے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ مطلب کوئی شریعت کا مسئلہ خبر میں پوچھو گی, میدان محشر میں اس کے بارے میں پوچھو گی, بولو براز خوشبو میں بدل گیا, بطور تبرک رکھ لیا گیا, کیا ہے؟ تو حضرت اب لکھنے والے تو خود عالم ہے نا, مولانا عاشق الہی میرٹھی صاحب, جنہوں نے مولانا رشید زمانے کا ہے, ہم کو تو اس کا علم ہے, پتہ نہیں کیا ہے. ان کے اپنے زمانے کی بات ہے, پتہ نہیں, اس پر ایمان لانا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. تو حضرت مطلب اس کا لکھنے کا حضرت کوئی مقصد تو ہوگا نا, کہ کیوں لکھا ہے ایسا, انہوں نے کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ پتہ نہیں کس لیے لکھا ہوگا, پتہ نہیں, یہ ہو سکتا ہے حضرت یہ بھی ہو سکتا ہے نا, شاید ان کی کوئی کرامات ہو کہ ان کے لیٹرین پیشاب میں سے خوشبو آ رہی ہے. بھائی لیٹرین ہو پیشاب کے چکر میں کیوں پڑتے میرے بھائی, چھوڑو نا وہ. تو مطلب حضرت آپ یہ بتائیں,
कोई बेवकूफ एतराज करता है तो उसे बोले भाई इससे क्या लेना देना, इससे क्यों दिमाग क्यों खराब कर रहा है तू, ऐसा बोल के बोलो ना। तो हजरत किताब में लिखा है ना, फिर तो किताब में लिखा है तो अरे लिखा है तो क्या है, कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है क्या? अरे छोड़ो यार, तो कोई ईमान लाना जरूरी है उस पर। मिसाल के तौर पर मुझे ये बात मतलब, मैं इस वाक़े को झूठा मानता हूँ, इस वाक़े को मैं नहीं मानता, इस वाक़े में मुझे शक है, अच्छा तो क्या हो गया? तो क्या मुर्तद थोड़ी ना हो जाएंगे? जी हजरत बिल्कुल सही बात है। इंसान मुर्तद जब होगा ना जब वो कुरान का इनकार छोड़ो करेगा। यार, ऐसी चीजों के चक्कर में मत पड़ो। हालात क्या से क्या हो रहे हैं इस बारे में आप क्या कहना, तो हजरत आप ये बता दें इस वाकया के ताल्लुक से आप हमें क्या नसीहत करेंगे, हमारी आवाम, हमारे जो नौजवान नस्ल है उनको हम इस वाकया को लेकर क्या नसीहत करें, आप ये बताएं। नसीहत क्या करेंगे इसमें? नसीहत करने की क्या चीज है? कोई वाकया पड़ा, इस वाकया पर इस वाकया को माने सही या इस वाकया को हम गलत माने, या फिर ये कहें कि भाई चलो उनसे भूल हो गई, उनसे गलती हुई, या उनकी बेवकूफ़ी थी या उनकी जहालत थी जो उन्होंने इस तरह का वाकया किताब में लिख दिया। तो हजरत इस पर तो उन्होंने जो वाकया लिखा है वो हमारे अपने जमाने से रिलेटेड नहीं है। अगर वाकई से मेरे सुनना चाहते हो आप तो ठीक कहूँगा, ये हमारे अपने जमाने का वाकया नहीं है, क्योंकि अपने जमाने तो ये इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे हमारे दीन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमारे अमल पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और न इसके बारे में पूछोगे, और ना ही तस्दीक करने पर जन्नत मिलेगी और ना तस्दीक करने पर जहन्नम में जाएंगे। इसलिए बात है। जैसे आपने कहा कि उस जमाने का वाकया है, तो हजरत उस जमाने के लोग जो थे जो लैट्रिन पेशाब करते थे उनके सबके में खुशबू आती थी या सिर्फ इनके में खुशबू आई थी? भाई आप उन्हीं से राब्ता कर लो। किनसे हजरत? जहाँ पर आपने पढ़ा है उन्हीं से राब्ता कर ले। हजरत मैं अगर आप कहें तो आपको किताब भेजो। मेरे जो देखो कोई काम की बात करो यार, बेकार की बातें क्यों करते हो? बोल पर से क्या मुनासिबत पैदा हुई आपको? क्या वाकया पढ़ने के बाद थोड़ा मैलान हो रहा है क्या? छोड़ो ना यार, कोई दूसरी बात करो, कुछ काम की बातें करो, कुछ काम की बातें सुनाओ। अच्छा सुनो एक बात और। अच्छा हजरत बताएं, एक मुसलमान के लिए ये लाजिम है कि वो अल्लाह की बात करे, रसूल की बात करे, है ना, कुरान की बात करे, हदीस की बात करे। अब हजरत ऐसे आलिम लोग जो मिंबर पर बैठकर बुतों की पूजा का जिक्र कर रहे हैं और ये बता रहे हैं भाई देखो फलाने बुत की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, फलाने बुत की पूजा करनी चाहिए, उस बुत की पूजा होती है, उस बुत की पूजा नहीं होती। तो हजरत ऐसों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप जो मिंबर पर बैठकर कर रहे हैं? क्या बुत के बारे में? हजरत देखें, जैसे मान लीजिए आप आलिम हैं, आप मिंबर पर बैठेंगे तो आप हमें बताएंगे भाई देखो कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की फरमा बरदारी करो, रसूल की फरमा बरदारी करो, है ना, और बुतों की पूजा से बचो, बुतों के सामने सर झुकाने से बचो। लेकिन एक साहब हैं वो मिंबर पर बैठकर ये बता रहे हैं कि कौन से भगवान की पूजा करनी है, कौन से भगवान की पूजा नहीं करनी है, वो ये बता रहे हैं सर। और वो कह रहे हैं मिंबर पे बैठ के भगवान की पूजा करने की बात। जी हजरत बिल्कुल। और हजरत मेरे पास वीडियो भी उनकी, वो कह रहे हैं कि राम जी जो है ना, राम जी उन 5 भगवान में नहीं आते जिनकी पूजा करी जाए। वो कहते हैं राम जी की जो है प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, ये उनमें की उनकी मतलब जो राम जी जो है उस श्रेणी में नहीं आते। यानी आलिम मिंबर पे बैठ के पूजे की बात। जी यानी मतलब किसकी पूजा करना है, किसकी पूजा नहीं करना है। जी हाँ, उन्होंने हिंदुओं के 5 देवताओं के नाम बताए। उन्होंने बोला कि इन देवताओं की पूजा की जाती है, इनके अलावा बाकी देवताओं की पूजा नहीं की जाती है। मुझे पता नहीं, ये मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। जी हजरत मैं अभी करता हूँ व्हाट्सएप। जी एक सेकेंड में कॉल ले लेता हूँ, ऐसे ही रहो। जी 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 बोलिए। हजरत तो इसमें ये कह रहे हैं कि जिन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वो 5 देवताओं की मूर्ति है। उसमें एक शिव शंकर बताया नाम, एक विष्णु बताया, एक गणेश बताया और एक बताया सूर्यदेव, और एक बताया कि इन 5 की प्राण प्रतिष्ठा जो है पूजा के जरिए की जाती है, यानी इनमें जान डाली जाती है। इनके अलावा दूसरे जो भगवान वगैरह हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। तो हजरत ऐसे आलिमों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मुझे वीडियो भेज दीजिए, मैं वो सुन के मैं फिर उसके बाद
جی حضرت چلیے میں آپ کو ویڈیو بھیج دے رہا ہوں حضرت, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اور باقی رہے میرے بھائی وہ بول براز کا اس کا اتنا وہ ٹینشن لے کے اس کے پیچھے اپنا وقت ضائع مت کرے. میرا مشورہ ہے آپ کی, باقی آپ کی مرضی ہے. مطلب یہ نصیحت آپ کی صرف میرے لیے ہے یا تمام نوجوانوں کے لیے ہے؟ بھائی کوئی بھی مجھے بات کرتا ہے حضرت آپ سے میری گزارش ہے آپ 1 منٹ لے لیجئے اور آپ جو ہے اپنی زبان میں بول دیجیے بھائی میرے تمام نوجوانوں کو نصیحت ہے, پھر آپ یہ بات بول دیجیے حضرت کہ یہ جو واقعات ہیں بول و براز کے, کہیں شرمگاہ کے, کہیں مزی اور منی کے, اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے حضرت؟ ارے بھائی جو آپ نے بول و براز کا واقعہ بیان کیا ہے, جس کتاب کا حوالہ دیا ہے, جس زمانے کا بارے میں بھائی اگر کوئی یہ کہتا ہے تو میں اتنا ہی بولتا ہوں میں اسے اس واقعے سے کیا لینا دینا ہے. اور یہ واقعہ آپ کا نہیں ہے, اس زمانے کا ہے, اس زمانے میں نقل کیا گیا ہے. ہم اس زمانے میں نہیں تھے. اب اس زمانے کے واقعے کو اگر ہم سچا مانے تو بھی ہمارے اوپر کوئی یہ ہونے مطلب ہمیں کوئی یہ کیا بولتے ہیں. لیکن حضرت اگر سچا مانتے ہیں, اگر سچا مانتے پھر یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ بھئی اس زمانے کے تمام لوگوں کے لیٹرین پیشاب میں خوشبو آتی تھی یا صرف بھی امی کے ہی لیٹرین پیشاب میں خوشبو آئی ہے؟ بھائی اگر کوئی سچا بھی مان لے تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے مجھے یہ بتائیے. حضرت فرق نہیں پڑے گا, سمجھے نہیں آپ بات کو. اب مان لیجیے اب ایک بندہ میرے پاس آیا, اب وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ بھی امی کے لیٹرین پیشاب میں خوشبو آتی تھی, تو کیا اس زمانے کے سارے لوگوں کے لیٹرین پیشاب میں خوشبو آتی تھی, تو ہمارے میں بدبو کیوں آتی ہے؟ وہ بولے گا نہیں ہے بھائی ہمارے میں بدبو کیوں آتی ہے. پھر بس اتنا ہی انہوں نے واقعہ لکھا ہے, یہ واقعہ اس زمانے کا ہے, ہمارے اپنے زمانے سے کوئی لینا دینا نہیں. اگر ایسا ہوا ہو تو ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. جی اگر وہ بھی ممکن ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کے لیٹرین پیشاب میں خوشبو آتی ہوگی. تھوڑی نہ یہ ہو سکتی ہے. کرامت کیا ہر ایک سے حاضر ہو سکتی ہے کیا؟ جی ہاں یہ بات تو صحیح ہے, آپ کی صحیح بات ہے, بالکل ہو سکتا ہے. السلام قریب کے کنویں میں ہیں, یعقوب علیہ السلام معلوم نہیں ہو سکا, اور کتنی دوری کے فاصلے پر وہ کرتا لے کر آ رہے ہیں. انی لاجد ریحا یوسف لولا جی ماشاء اللہ, بہت بڑھیا, بہت اچھا کیا. جی صحیح بات ہے. میں بالکل یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ بولو براز میں دلچسپی پیدا کریں اور اسی کی طرف توجہات کو مرکوز کریں اور اسے کرامت ثابت کرنے بیٹھ جائے اور اس کی منکرین پر کفر کے فتوے ڈالے یا اس میں کوئی سچا مان لیتا ہے تو اسے منافق ٹھہرانے لگ جائے. زمانے میں اور بھی غم ہے, زمانے میں اور بھی غم ہے محبت کے سوا. جی حضرت, ارے واہ حضرت, آپ تو شاعر نہیں لگ رہے, بہت بڑے. حضرت میں کہتا ہوں اگر ان کپڑوں کو تبرک بنا کے رکھا گیا ہے اور کوئی بندہ چاہے ان کپڑوں کی زیارت کرنا اور وہ ان کپڑوں کی زیارت کرنے کے لیے گھر سے جانا چاہے تو کیا اس کا جانا جائز ہوگا؟ یہ ایسے تبرکات کی کوئی زیارت کراتا بھی نہیں ہے حضرت. تبرکات جو ہے نا حضرت, تبرکات کپڑے ہیں ان کے, نہ کہ بولو براز ہے. ان کپڑوں کو تبرک بنا کے رکھا گیا ہے. تو مان لیجیے اگر کوئی ان کپڑوں کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو اس لحاظ سے تو جا سکتا ہے نا, مجھے ان کپڑوں کی زیارت کرنی ہے جو بھی امی صاحبہ نے پہنے تھے, کیونکہ وہ اللہ کی ولیہ تھی. حضرت جی اس واقعہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی. لکھا ہے کیا بطور تبرک سے بتایا جا رہا بول کے؟ جی حضرت, اس میں لکھا ہے کہ ان کپڑوں کو بغیر دھلوائے تبرک بنا کے رکھ لیا گیا. تو ان کپڑوں کو نا بنا کے رکھنے والے نے رکھ لیا ہے. جی ہاں, تو اس کا اپنا معاملہ ہے. تو حضرت اب وہی تو بات ہے نا حضرت, اب اس بات کو ہم اس کتاب میں اس بات کی تردید بھی نہیں ہے نا کہ یہ انہوں نے غلط کیا. ایک سیکنڈ, اگر واقعتاً اگر ایسا ہوا ہے ان کے ساتھ جی اور اس میں واقعتاً خوشبو آ رہی ہے جی اور اس نے تبرک سمجھ کے رکھ لیا ہے اور وہ خوشبو ہے تو وہ تبرک سمجھ کر رکھ لیا ہے تو ٹھیک ہے, اس نے رکھ لیا ہے تو اس سے ہم کو کیا لینا دینا. حضرت میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, مان لیجیے اگر میرا دل کرے کہ میں بھی امی کے جو کپڑے تھے ان کی زیارت کروں تو کیا میں ان کی زیارت کے لیے جا سکتا ہوں؟ مثال کے طور پہ جیسے آج کی بات میں ہے میرے بھائی, جتنی بات ہے اتنی بات کرو. مثال کے طور پہ یہ سب ساری فرضی چیزیں ہیں, مطلب بالفرض بولو, بالفرض ایسا ہو جائے, یہ ہو جائے تو وہ ایک
हजरत मौलाना इलियास कांदलवी साहब तो एक बहुत बड़े आलिम है, अपने जमाने के बहुत बड़े जो है मुबल्लिग हैं। उनकी जो भी अम्मी होंगी, जाहिर सी बात है वो भी बहुत बड़ी आलिम होंगी। ये वाकया और तस्करा खलील जो बोल रहे, ये तो मैंने पढ़ा नहीं। अब उसके अंदर जो आप सुना रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ अगर वो तो उसमें खुशबू आ रही थी और रखने वाले ने बतौर तबर्रुक के रख लिया है। जी हजरत, तो हजरत छोड़ो यार हजरत छोड़ दें, चलिए हजरत इसको छोड़ देते हैं। लेकिन तो पकड़े रहे यार, पकड़े रखे आप पकड़े हजरत, कोई लेना देना नहीं है हजरत। ठीक है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए अगर कोई शख्स मेरे से भाई एक सेकेंड मेरी एक बात सुन ले। ये किसी भी मसलक का वाकया हो, देवबंदियों का हो, बरेलवियों का हो, अहले हदीस का हो, जिसका भी हो, मेरी आपसे दरख्वास्त, ऐसे वाकया जो इससे हमारे अकीदे से मुताल्लिक नहीं है या उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है या उसकी तस्दीक करने से ना हमारे ईमान की बिगड़ने का, अकीदे के बिगड़ने का है, तो ऐसे वाकयात पे तो छोड़ दो यार, वो उनके साथ। अच्छा हजरत, इसी से मिलता जुलता एक वाकया और लिखा है, अगर इजाजत बताऊं मिलता सेम नहीं है हजरत। उसमें वो लिखा है कि एक साहब थे, जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे पीर साहब के जूते को मेरी कब्र में जो है रख देना साथ में। तो उस पर जो है कुछ लोगों ने जो अहले हदीस से उन्होंने मजाक बनाया कि देखो जूते में पता नहीं कितनी कीचड़ लगी होगी। तो इस पर जो है उस जमाने के एक बहुत बड़े आलिम साहब थे, उन्होंने जो है उनकी इस बात का रद्द करने के लिए किताब लिखी। और उस किताब में लिखा, उसमें जैसा कि उसमें लिखा है कि उन्होंने जो है आसारे सहाबा से साबित किया कि कब्र में तबर्रुकाते बुजुर्गाने दीन रखना जायज है। अब हजरत देखिए, अब मान लीजिए अगर बुजुर्गाने दीन के तबर्रुकात को रखने पर कब्र में उन्होंने आसारे सहाबा से हजरत दलील दी है, तो हजरत जब आसारे सहाबा से आप दलील देंगे तो जाहिर सी बात है फिर तो उसको दीन का माना जाएगा ना। उनके जूते को रखने को हजरत उन्होंने कहा कि मेरी कब्र में जो है मेरे पीर साहब का जूता रख देना, ठीक है। तो हजरत इस पर जो है इसमें लिखा है मौलवी नसीर हुसैन वगैरह ने इस्तिहाजा किया, कहा कि ये जूतों में कितना गलीज लगा होगा और कोई पूछता कितना कीचड़ था। इस पर शाह साहब ने फरमाया अगर ये फेल नाजायज था तो हमें दलील से समझा देते, इस्तिहाजा और तमस्सुल क्या हाजत थी। सो अब तुम लोगों के पास कभी ना बैठूंगा। और दस्तूर ये था कि नमाज जुमा के बाद ये लोग मस्जिद में बैठा करते थे। इसके बाद शाह साहब के किसी शागिर्द ने रिसाला लिखा, रिसाले का नाम है ज़रबुन नाल अला रूसिल जुहाल। उसमें लिखा, अच्छा ये जो आप वाकया ये काम कीजिए, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एक तो आप ये काम कीजिए, ये उसका जो ऊपर का हिस्सा है ना किताब का जो बोल रहे हैं आप। जी हजरत, मैं आपको पूरी बताऊं, इस किताब का नाम है तज़किरतुर रशीद। तज़किरतुर रशीद में हजरत ये दूसरी जिल्द है, और हजरत दूसरी जिल्द में फहरिस्त में जो लिखा है ना इसका उन्वान, तो हजरत इसका जो उन्वान लिखा है, इन्होंने लिखा है उन्वान है कब्र में शजरा व तबर्रुकाते बुजुर्गान रखना जायज है। तो उसी उन्वान के तहत उन्होंने ये वाला वाक़या नकल करा है, और इस वाक़या में कहते हैं कि उन्होंने किताब में आसारे सहाबा वगैरह हम रदियल्लाहु अन्हुम से साबित किया कि तबर्रुकाते बुजुर्गान को कब्र में साथ ले जाना जायज है। मेरी बात सुन रहे हैं आप जी। उस किताब को बंद करने के बाद उसकी फोटो मुझे भेजें, और जो वाक़या आप नकल कर रहे हैं ना, इस वाक़ये की फोटो मुझे भेज दीजिए। जी हजरत, कोई बात नहीं है, भेजता हूँ आपको। लेकिन अब देखें यहाँ पर बात आ गई ना, आसारे सहाबा से साबित किया। अरे मैं चलिए हजरत, मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपको कॉल करूँगा, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है। चलिए।